Today, we are going to last topic, unit number 4 of your syllabus, that is final account of company. Final account of company is also known as annual account. In Gujarati, it is known as Varsik Hisabo. In any organization, whether it is company, partnership firm, sole trader, non-profit organization, but at the end of the year, if you are maintaining the financial record, then you are required to prepare the final account, annual account. Annual account is the last step or final destination of financial accounting. Financial accounting નો છેલ્લો ડેસ્ટિનેશન જે છે, છેલ્લી મંજિલ જેને આપણે કહી શકીએ, એ વાર્ષિક હિસાબ છે, ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે, રાઈટ? The journey of financial accounts start with the identification of transaction and end with the preparation of final account. Mind well. The subject we are learning, that subject is financial accounting. So financial accounting means what? That we must be know. So financial accounting means a journey which is to start with the identification of transaction and end with the preparation of financial statement, and that financial statements are known as final account of company, the final account of organization, final account, Varsik Hisab, annual accounts. At the end of the year, almost at the end of the year, each and every organization, those who maintain the financial records, they prepare the financial statement, and it is known as annual account because it is annually prepared. વાર્ષિક હિસાબ એટલા માટે જ કહેવાય છે કે વર્ષના અંતે તૈયાર થાય, right? After preparing all the records, all the books of accounts, journal entry, subsidiary books, cash book, ledger accounts, trial balance, and finally you are at the destination of final account. So in 11th standard, you have learned preparation of financial statement, that means final account of sole trader. In 12th standard, you have learned preparation of final account of partnership firm. Apart from this, you have learned the preparation of final account of company in 12th standard also. The basic fundamental you have learned. In preparation of final account of sole trader and partnership firm, we just require to follow the accounting rules. Either we can say accounting principles, but there is very less legal provisions required to be followed. But here, as far as company account is concerned, company form of business organization, you have to follow the legal provisions. ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાયદાની જોગવાઈઓનું પાલન વધારેમાં વધારે તમારે કંપનીની અંદર કરવું પડે. Company is established by the law, Companies Act 2013. ભારતીય કંપની ધારો 2013 અમલમાં છે અત્યારે, અને એ પ્રમાણે તમારે ફાઇનલ એકાઉન્ટ તૈયાર કરવા પડે. એટલે સોલ ટ્રેડર અને પાર્ટનરશિપ ફર્મની કમ્પેરિઝનમાં ફાઇનલ એકાઉન્ટનું પ્રિપેરેશન એ થોડુંક જુદું છે, વાર્ષિક હિસાબ જુદા છે. તો કઈ રીતે તૈયાર થાય છે એની આજે વાત કરીશું આપણે. ખાસ કહું છું બધાને કે એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી નથી ભણવાનું. આપણે એક્ઝામ તો જે રીતે લેવાતી હશે, યુનિવર્સિટીનું પાર્ટ છે, યુનિવર્સિટી લેશે, પણ આપણે આપણા નોલેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ભણીએ એ વધારે મહત્વનું છે.
ક્યાંક આગળ જતા જ્યારે તમારે કંપનીમાં નોકરી કરો ત્યારે કંપની તમે પોતે પણ પોતાની કંપની ખોલીને જ્યારે ચલાવતા હોય ત્યારે એક અકાઉન્ટન્સી મેઇન સબ્જેક્ટ જ્યારે તમે રાખ્યું હોય ત્યારે તમારે આ નોલેજ તમને હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, રાઈટ. ઇવન તમે સીએ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, આઈસીડબ્લ્યુએ, સીએસ જેવા કોર્सेस કરવા જાઓ, હાયર લેવલના કોર્सेस, ત્યાં બી આ નોલેજ કામમાં લાગે છે. એટલે આપણા નોલેજમાં વધારો થાય એટલા માટે ભણજો, રાઈટ. એક્ઝામિનેશન તો એક સિસ્ટમ છે યુનિવર્સિટીની, એ તો થવાની જ છે. આમ હવે વધારે લાંબુ ભાષણમાં હું જતો નથી, આપણે સીધું ટુ ધ પોઈન્ટ વાત કરીએ છીએ. તો ફાઇનલ એકાઉન્ટ ઓફ કંપની એનું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન શું છે એ તમને વાત કરી. આ તમે થોડુંક 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં કેટલુંક ભણ્યા છો એનું થોડુંક રિવિઝનરી પાર્ટ લઉં છું કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કંપની આર utmost importance for its shareholder, tax authorities, analysts, management and other stakeholders. આ બધાના માટે ઉપયોગી છે. And they give the information about the financial performance and position of the company. And section 129(1) of the Companies Act 2013 lays down the financial statement shall give it a true and fair view of the statement of affairs of the company. કંપનીની આર્થિક પરિસ્થિતિનું સાચું અને વાજબી જે દર્શન કરાવે છે એ આ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કરાવે છે, ફાઇનલ એકાઉન્ટ કરાવે છે. અને કંપની માટે ખૂબ જરૂરી છે અને કંપનીઝના એક્ટ પ્રમાણે તૈયાર કરવાનો છે. They should also comply with the accounting standard notified by the section 133 and shall be in the forms as may be provided for the different classes of the companies and schedule 3. Companies Act 2013 ના schedule 3 ની અંદર, કંપનીઝ એક્ટ 2013 ના શેડ્યુલ 3 ની અંદર તમને એના ફોર્મેટ આપેલા છે. એટલે આ એમસીક્યુ પૂછી શકાય, ધ્યાન આપજો બરાબર. આ 2013, 129(1), 133, શેડ્યુલ 3, આ બધા નાના નાના એમસીક્યુ ધ્યાન આપજો બરાબર. આમાંથી જ એમસીક્યુ બનશે, એટલે સ્ટડી મટીરિયલને બરાબર તૈયાર કરો. Items contained in such financial statements shall be in accordance with the accounting standards. Section 129(1) also provide that nothing contained in this subsection shall apply to any insurance or banking companies. Banking and insurance company નું financial statement જુદી રીતે તૈયાર થાય છે, એ આમાં છે નહીં. Any company engaged in the generation of supply electricity or any other class of company for which the financial statement has been specified in or under the act governing of such classes of company. मतलब insurance company હોય, banking sector ની company હોય, ઇલેક્ટ્રિક જનરેશનની કંપની જેમ યુજીવીસીએલ, પીજીવીસીએલ, એમજીવીસીએલ, આ બધી જે કંપનીઓ છે, રાઈટ ને, આ બધી કંપનીઓના પોતાના એક્ટની અંદર એમના શેડ્યુલ આપેલા છે, એ પ્રમાણે એ લોકો તૈયાર કરે છે. બેંકના હિસાબો જુદી રીતે તૈયાર થાય, એ પછી ચેપ્ટરો આવશે ત્યારે જોઈશું. પણ એ સિવાયની જે કંપની છે, બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશન સિવાયની જે કંપનીઓ છે, એ કંપનીઓના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હવે જે આપણે ડિસ્કસ કરીશું એ પ્રમાણે તૈયાર કરવાના છે. એટલે આ પણ એક એમસીક્યુ છે કે આપણે જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ભણીએ છીએ એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડ થતી નથી, બરાબર. તો બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની આ નથી આવતી, એ સિવાયની કંપનીઓની વાત આપણે અત્યારે કરીએ છીએ. ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી શેલ ડિસ્કસ the preparation of balance sheet and statement of profit and loss as per the Companies Act 2013. આ આપણે ભણવાના છીએ, આ આપણો ક્રાઇટેરિયા છે. ધ્યાન આપજો બરાબર. આજે દેખાઈ રહ્યો છે, આની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, રાઈટ ને. કંપનીઝ એક્ટ 2013 પ્રમાણે કઈ રીતે આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરીશું એની વાત આપણે કરવાની છે. અને એ બી બે વસ્તુ તૈયાર, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની વાત કરીએ તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર બે વસ્તુ આવે છે. તો કોને કહેવાય ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, એ અહીંયા ડિસ્કસ કરેલું છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ? ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ મીન્સ વોટ? Financial statement are the statement presenting accounting information in brief. In brief. ધ્યાન આપજો બરાબર. આ શબ્દ ઘણા બધાને હજી નહીં ખબર. કોઈ કહેશે મને બ્રીફ નો મતલબ શું થાય? Can anybody tell me what do you mean by brief? Come on, respond me promptly. ફટાફટ રિસ્પોન્સ કરો એટલે આગળ વધી શકીએ. We don't have the much more time. બ્રીફ નો મતલબ શું થાય? કોઈ કહેશે મને?
My mic is not off. What happened? My mic is okay. Am I audible, friends? Yes, Hello. sir. Yes. What do you mean by brief? Brief means what? આ શબ્દનો મીનિંગ કોમન है? संक्षिप्त સંક્ષિપ્ત. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. સંક્ષિપ્ત, ટૂંકમાં, રાઈટ. ઘણા બધાને 90% આપણા જે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ છે ને એમને નથી ખબર હોતી. મેં ઘણા જણાને પૂછ્યું છે આન્સર શું આવે છે? બ્રીફ એટલે ડિટેલમાં. માઇન્ડ વેલ, બ્રીફનું મતલબ ડિટેલમાં નથી થતું, રાઈટ. એનો મતલબ થાય છે ટૂંકમાં, શોર્ટમાં, રાઈટ. તો financial statement means what? Financial statement presenting accounting information in brief at the end of accounting process for an accounting period. કોઈ એક અકાઉન્ટિંગ પીરિયડ, મોટે ભાગે 12 મહિનાનો પીરિયડ હોય, 12 મહિનાના એન્ડમાં તમે જે બી ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હોય, રાઈટ, એની બ્રીફ સમરી, એનું બ્રીફ અથવા તો એનું ટૂંકું સાર જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઇડ ધ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ફાઇનાન્શિયલ રિઝલ્ટ ટુ ઇટ્સ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ યુઝર્સ. જે અકાઉન્ટનો યુઝ કરવા વાળા છે, ધંધાના માલિકો, ધંધાની બહારના વ્યક્તિઓ, બધાને ધંધાને લગતી જરૂરી માહિતી, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. એ કંપનીનું રિઝલ્ટ બતાવે છે. જેમ તમે તમારું રિઝલ્ટ જાણવા માટે આતુર હોવ ને વર્ષના એન્ડમાં, કે પરીક્ષા આપી તો પરિણામ શું આવ્યું, એમ કંપનીઓ પણ જે વર્ષ દરમિયાન કામ કરે છે તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એમને પ્રોફિટ થયો કે એમને લોસ થયો કે એમની ફિનાન્શિયલ પોઝિશનમાં વધારો થયો, ઘટાડો થયો, એના માટે એ લોકો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરે છે, right. As per the section 240 of the Companies Act 2013, financial statement in relation to the company include કંપનીના ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં આટલી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય છે. આ બરાબર જોઈ લેજો. 5 આ પૂછી શકાય છે શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે કે કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય છે ને કઈ નથી થતું. એ બેલેન્સ શીટ, એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ, કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ચેન્જ ઇન ઇક્વિટી એન્ડ નોટ્સ રિલેટેડ ટુ ધ એકાઉન્ટ. આટલી વસ્તુ એની અંદર તૈયાર થતી હોય છે. હવે આ બધી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તમે ઓલરેડી ભણીને આવ્યા છો. હવે બેલેન્સ શીટની ઉપર ટાઇટલ કઈ રીતે અપાય ને વગેરે બધું ડિસ્કશન અહીંયા કરેલી છે, એમાં હું પડતો નથી. ફાઇનાન્શિયલ યર્સની જ્યારે વાત કરીએ, ફાઇનાન્શિયલ યર ઓલમોસ્ટ 12 મહિનાનો સમય છે. નોર્મલી અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રૂલ, રાઈટ, હવે દરેકે દરેક કંપની પોતાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ 1 એપ્રિલથી શરૂ કરીને 31 માર્ચ સુધીના 12 મહિનાના સમય માટે બનાવતી હોય છે. અને અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013માં બી એવું લખેલું છે સેક્શન 241 ની અંદર કે કંપનીના જે એકાઉન્ટ છે એ 1 એપ્રિલથી 31 માર્ચ સુધીના 12 મહિના માટે તૈયાર થાય છે. આ પણ એક એમસીક્યુ તરીકે તમને પૂછી શકાય છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં શેનો સમાવેશ થાય છે એની વાત અહીંયા કરેલી છે. તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આર કોલ્ડ હિસ્ટોરિકલ સ્ટેટમેન્ટ. અને હિસ્ટોરિકલ સ્ટેટમેન્ટ કહીએ છીએ કારણ કે ભૂતકાળની માહિતી, જે બની ગયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની માહિતી આપે છે. ફિગર્સ સ્ટેટેડ ઇન ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આર એક્સપ્રેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. જે કંઈ પણ તમે બતાવશો એ રૂપિયામાં બતાવશો. ત્યાં એની અંદર કોઈ ક્વોન્ટિટેટિવ ફિગર્સ યા ક્વોલિટેટિવ ફિગર્સ નહીં આવે, રાઈટ. મતલબ ક્વોન્ટિટી વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન, બિલ્ડિંગ બતાવશે, બિલ્ડિંગ 10 લાખ રૂપિયાનું, પણ બિલ્ડિંગમાં રૂમ કેટલા છે વગેરે બધી માહિતી અંદર નહીં હોય. Financial statement based on the recorded fact that do not include even significant fact which are not recorded in the books. મહત્વની હોય પરંતુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અથવા તો મનીના ફોર્મેટમાં નહીં હોય એવી ઇન્ફોર્મેશન એની અંદર હોતી નથી. માત્ર ને માત્ર જે ફાઇનાન્શિયલ ફેક્ટ છે, રાઈટ, અને જે પાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ જ એની અંદર હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલ્ફ જનરેટેડ ગુડવિલ ઓફ ધ કંપની ઇઝ નોટ રેકોર્ડેડ as no cost is incurred for the acquisition thereof, right. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ એક કંપનીનું રિઝલ્ટ બતાવે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર. બેલેન્સ શીટ પણ એની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન બતાવે છે. તો આ બી ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ થી શું જાણવા મળે છે, બેલેન્સ શીટ થી શું જાણવા મળે છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ બેઝડ ઓન જનરલી એક્સેપ્ટેડ એકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ. યાદ રાખજો બરાબર, જનરલી એકાઉન્ટિંગ એક્સેપ્ટેડ પ્રિન્સિપલ, રાઈટ. એને આપણે કહીએ છીએ ગાપ. શું કહીએ છીએ?
ગાપ જનરલી એક્સેપ્ટેડ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ, એના આધારે આપણે તૈયાર કરવાના હોય છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, રાઈટ. આ બી એક ટૂંકો ક્વેશ્ચન છે. એન્ડ પ્રિપેરેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્વોલ્વ પર્સનલ જજમેન્ટ, ક્યાંક પર્સનલ જજમેન્ટનો બી એમાં સમાવેશ થાય છે, એપ્રિસિએશનની મેથડને લઈને કે પછી સ્ટોક વેલ્યુએશનની મેથડને લઈને વગેરે. આ બધું જ બેઝિક કોન્સેપ્ટ તમે ઓલરેડી 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણેલા છો, એટલે હું ડિટેલમાં ચર્ચા કરતો નથી. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કેમ બનાવવાના હોય છે, એની પાછળના ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય છે, રાઈટ. તો ટુ નો ધ ટ્રુ એન્ડ ફેર પોઝિશન ઓફ ધ બિઝનેસ, ધંધાની સાચી અને વાજબી આર્થિક પરિસ્થિતિ જાણવા માટે, અને ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન જાણવા માટે, લીગલ રિક્વાયરમેન્ટને પૂરી કરવા માટે, કાયદાની જોગવાઈઓનું પાલન કરવા માટે, કંપની માટે ખાસ કહું છું કે કંપનીઝ એક્ટની અંદર જરૂરી છે, બનાવવા જ પડે, વેધર યુ લાઈક ઇટ ઓર નોટ, તમને ગમે કે ના ગમે, રાઈટ. તમારી ઈચ્છા હોય કે ના હોય, જો તમે કંપની ચલાવતા હોય તો તમારે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા જ પડે લીગલી, રાઈટ ને. નહીં તો તમે કંપની ચલાવી શકો નહીં, રાઈટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ અવર ઇન્ડિયન મેન્ટાલિટી, આપણે કાયદેસર હોય ને તોય નહીં કરતા, રાઈટ. તો જે કાયદેસર ના હોય એ તો આપણે કરતા જ નહીં, એમાં તો કરવાનો પ્રશ્ન જ નહીં આવે, ધ્યાન આપજો. ઘણા બધા રૂલ્સ એવા છે કે જે કાયદેસર છે, કમ્પલસરી છે, પણ આપણે તો ફોલો કરવા માંગતા જ નથી, રાઈટ ને. વોટ એવર, બટ એ બધી પરિસ્થિતિઓમાં હું જતો નથી. કંપની comply with the legal requirement, communicate the financial information to the various interested parties. ઓકે, જેટલી બી ઇન્ટરેસ્ટેડ પાર્ટીઓ એમને જરૂરી માહિતી આપવા માટે આપણે આ બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આ એના ઓબ્જેક્ટિવ છે. તો એમાં નીચેનામાંથી કયું ઓબ્જેક્ટિવ નથી અને નીચેનામાંથી કયું ઓબ્જેક્ટિવ છે, આવા ટાઈપનું એમસીક્યુ આમાંથી બની શકે છે. અને હું જે કહું છું એ પૂછું છું, ધ્યાન આપજો બરાબર. છઠ્ઠા નંબરનું છે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ફ્રોમ ફોર્મ ઓફ બેલેન્સ શીટ. હવે આ બેલેન્સ શીટ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે એના વિશેની વાત કરીશું. આ બેલેન્સ શીટ આ રીતે તૈયાર થતું હોય છે, તમારે એના દાખલા ગણવાના છે. તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં કેટલા લેવલ સુધી ભણીને આવ્યા છો આઈ ડોન્ટ નો, રાઈટ. આ 12th સ્ટાન્ડર્ડનું જ ફોર્મેટ છે, પણ એ જ ફોર્મેટના એક્ઝામ્પલ, લોંગ એક્ઝામ્પલ હવે તમારે ગણવાના છે. એક વિડીયો મેં ઓલરેડી તમને શેર કરી દીધું છે કે કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ ગણવાનું થાય છે. હું પ્રેક્ટિકલી લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમારી સામે ગણીને પણ બતાવીશ. નેમ ઓફ ધ કંપની ઉપર લખવાનું હોય, પછી બેલેન્સ શીટ એઝ એટ, અને પછી તારીખ લખવાની હોય, પર્ટિક્યુલર હોય, નોટ નંબર, પછી આ ગયા વર્ષના આંકડા, ચાલુ વર્ષના આંકડા, કરંટ યર્સ ફિગર્સ એન્ડ પ્રીવિયસ યર્સ ફિગર. પણ દાખલો ગણતી વખતે આપણે મોટે ભાગે આ ખાનું રાખતા નથી, આ ખાનું આપણે રાખતા નથી, બરાબર. આપણે બે જ આની જગ્યાએ રૂપીસ કરીને ઇન્ટરનલ આઉટર એ રીતે ખાના બનાવતા હોઈએ છીએ. એટલે આ મેઇન ફિગર છે. અહીંયા નોટ નંબર, કોઈ કેલ્ક્યુલેશન વર્કિંગ નોટ હોય તો નીચે વર્કિંગ કરીને પછી અહીંયા ફાઇનલ ફિગર લખવાની હોય છે. અને ધીઝ આર ધી મેઇન હેડિંગ્સ. તો there are two part of the balance sheet. બેલેન્સ શીટના બે ભાગ છે. પહેલો ભાગ જે છે that is equity and liabilities. પહેલો ભાગ કયો છે? ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. અને બીજો જે ભાગ છે એ છે એસેટ. ઓકે, આ સેકન્ડ પાર્ટ એસેટ છે. તો પહેલા તો યાદ રાખવાનું છે કે બેલેન્સ શીટ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ. બેલેન્સ શીટને બે ભાગમાં વહેંચીએ છીએ. તો પહેલું ભાગ ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીમાં મેજર હેડ 4, 4 મુખ્ય હેડિંગ છે, રાઈટ. That is shareholders fund, number 1. Second is share application money pending for allotment. મોટે ભાગે આ પોઈન્ટ આવતો જ નથી હોતો એક્ઝામ્પલની અંદર, પણ ફોર્મેટમાં છે. નોન કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ કરંટ લાયબિલિટી. Okay, so mainly there are 3 heading: shareholders fund, non current liability and current liability. Shareholders fund માં share capital, reserve and surplus, and money received against the share warrant. These are the 3 things. But out of that, the most importantly and frequently to be asked are the two. આ બે વધારેમાં વધારે હોય છે, share capital and reserve and surplus. Clear? Non current liability માં long term borrowings, deferred tax liability, other tax liability and long term provisions. લાંબા ગાળાની જોગવાઈઓ, આ રીતે ટાઇટલ છે. એમાં લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ્સમાં ડિબેન્ચર્સ, બેંક લોન્સ, રાઈટ, લોન ફ્રોમ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ વગેરે આવે છે, જે તમે 10 વર્ષ, 15 વર્ષ અથવા તો 1 વર્ષથી વધારે સમય માટે લીધેલી હોય એ બધી આવે. ડિફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટી, કોઈ જૂની ટેક્સની લાયબિલિટી બાકી હોય તો એ અહીંયા આવે છે. ક્લિયર? અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી જે ઉપરના ટાઇટલમાં ના આવતી હોય. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ, જેમ કે ડિબેન્ચર પરત કરવાના છે તો ડિબેન્ચર માટે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ તમે ક્રિએટ કરો છો, પ્રોવિઝન ફોર, એ આ હેડિંગ્સની અંદર આવે છે. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. ક્લિયર? તો આમ 3-4 હેડિંગ છે. અને કરંટ લાયબિલિટીઝની અંદર
short term borrowings, trade payables, other current liability and short term provision. આ ચાર heading આવશે. You have to be prepared this format. આ format તમારે તૈયાર કરી દેવાનું અને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હેડિંગ પ્રમાણે જ બધી એન્ટ્રી થવી જોઈએ. આમાં ઉપર નીચે ચાલશે નહીં. બી કેરફુલ. અને એસેટ સાઇડ ઓનલી ટુ ક્લાસિફિકેશન, બે જ વસ્તુ આવે છે, એક નોન કરંટ એસેટ અને બીજી કરંટ એસેટ. નોન કરંટ ને કરંટ, ટુ મેજર હેડ્સ. સો ટોટલ મેજર હેડ્સ આર 6. કુલ 6 મેજર હેડ થાય છે. લાયબિલિટી સાઇડ 4 અને એસેટ સાઇડ 2. નોન કરંટ એસેટ્સ એન્ડ કરંટ એસેટ્સ. નોન કરંટ એસેટમાં ફિક્સ એસેટ, ફિક્સ એસેટ ને બી આપણે ટેન્જિબલ અને ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ, મોટે ભાગે આ જ વધારેમાં વધારે પૂછાય છે. ક્લિયર? રાઈટ. ટેન્જિબલ એસેટ જે દેખી શકાય તેવી, ઇનટેન્જિબલ જે ન દેખી શકાય તેવી. લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી, ફર્નિચર ટેન્જિબલ કહેવાય. ગુડવિલ, પેટન્ટ, કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક ઇનટેન્જિબલ કહેવાય. રાઈટ. પછી કેપિટલ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ કોઈ હોય તો, ભલે બિલ્ડિંગનું કામ ચાલુ છે તો એ આવી શકે એના ઉપર. રાઈટ. એન્ડ ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ અંડર ડેવલપમેન્ટ, લાઈક પેટન્ટ માટે કામગીરી ચાલુ રહી છે, મોટા ભાગનું થઈ ગયું હોય, ટ્રેડમાર્ક માટે બી રીતે, તો એ રકમો અહીંયા આવશે. ધીઝ આર ધ ફિક્સ એસેટ્સ નોન કરંટમાં પહેલી. પછી નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લોંગ ટર્મ માટે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય તો. ડેફર્ડ ટેક્સ, જો ટેક્સમાં બે પોઝિશન હોઈ શકે, કાં તો પૈસા તમારે લેવાના હોય કાં તો આપવાના હોય. રાઈટ. ચૂકવવાના બાકી હોય તો ઉપર આપણે ડિફર્ડ ટેક્સ પ્રોવિઝન આપણે જોઈ ગયા, અહીંયા આવે ડિફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટી. અને જો લેવાના હોય, રિફંડ લેવાનું હોય તો અહીંયા આવે લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સ. તમે કોઈને પૈસા આપેલા હોય લોંગ ટર્મ માટે, રાઈટ. બે વસ્તુ છે, પૈસા તમે બોરો કરો અથવા તો કોકને આપો. તો કોકને આપેલા હોય તો એ આપણે અહીંયા બતાવે છે. અધર નોન કરંટ એસેટ કોઈ હોય તો. કરંટ એસેટ્સમાં કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્વેન્ટરીઝ મતલબ સ્ટોક, ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, રાઈટ, મતલબ દેવાદારો, ડેટર્સ, શોર્ટ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ એન્ડ અધર કરંટ એસેટ, જે ઉપરનામાં એક મહિના આવે. તો આ રીતે અહીંયા જે ટોટલ તમારું થાય, આ ટોટલ અને આ ટોટલ, આ બે ટોટલ ઇક્વલ થવા જોઈએ એકોર્ડિંગ ટુ ધ રૂલ. યુ નો ધેટ. તો આ તમારું બેલેન્સ શીટનું સ્ટ્રક્ચર છે અને એ પ્રમાણે તમારે બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરવાનું થશે. ગોટ ઇટ? રાઈટ. હવે ઓલરેડી તમે ભણી ગયેલા છો એટલે હું ડિટેલમાં બહુ ચર્ચા કરતો નથી. એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે ધીરે ધીરે લઈ લઈશું. પણ આ ફોર્મેટ મેં તમને આપી દીધું છે, મટીરિયલ ઓલરેડી તમારી પાસે પહોંચી ગયું છે. ક્લિયર? યુ જસ્ટ પ્રિપેર્ડ ઇટ, રાઈટ. અને એનું એપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવાની છે એની વાત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરીશું. ઓકે. તો there are 4 columns in a vertical. આ ઉપર જે મેં તમને શીખવાડ્યું, સમજાયું, એ જ બધું નીચે અહીંયા ડિટેલમાં સમજાયેલું છે. એટલે those who can't get it or who could not get it, જેને ખબર ના પડી હોય, આ નીચે આપેલી ડિટેલ વાંચી શકે છે. એટલે એને ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જશે કે ઉપર શું આવે. રાઈટ. રિઝર્વ સ્પેસિફિકલી આ બધી દરેકની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે ડિટેલમાં. રાઈટ. અને આ બધું તમે ઓલરેડી 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણેલા છો એટલે હું ડિટેલમાં ચર્ચા કરતો નથી. ક્લિયર? તેમ છતાંય કોઈ ટર્મ્સમાં ન સમજણ પડે તો યુ કેન આસ્ક મી, યુ કેન રેઝ યોર ક્વેશ્ચન. તમે તમારો પ્રશ્ન અહીંયા પૂછી શકો છો. ધીસ ઇઝ એક્સપ્લેનેશન ઓફ ઓલ ઓફ our આઇટમ્સ. લાઈક ટેન્જિબલ એસેટ છે તો લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી વગેરે બધું અંદર આવે. એ મેં તમને ચર્ચા કરી હમણાં આગળ. રાઈટ ને? એ બધું ડિસ્કશન અહીંયા કરેલું છે. કરંટ એસેટ્સ, રાઈટ, એની અંદર શું આવે, ઇન્વેન્ટરીઝમાં શું આવે, ટ્રેડ રિસીવેબલ્સમાં શું આવે, કેશ એન્ડ ઇક્વિવેલન્ટમાં શું આવે. રાઈટ. આ દરેકનો એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન, નાનો ક્વેશ્ચન બની શકે છે. શોર્ટ ટર્મ લોન એન્ડ એડવાન્સીસ, અધર પ્રોવિઝન્સ, કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. આ વારંવાર પૂછાય છે. કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી એટલે શું? Contingent liability shall specified as the liability claim against the company not acknowledged as debt. જે દાવો કંપની પર થયો છે, જે જવાબદારી માટે કંપનીને કહેવામાં આવ્યું છે પણ કંપની હજી એનું એકનોલેજ કર્યું નથી, મતલબ કંપનીએ સ્વીકાર્યું નથી. ગેરંટીઝ ગિવન બાય ધ કંપની, કંપનીએ કોઈકને ગેરંટી આપેલી હોય છે. અનપેડ કોલ્સ ઓન શેર્સ પરચેઝ એઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લાયબિલિટી ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ કોન્ટ્રાક્ટ. ઇન શોર્ટ આપણે એમ કહી શકીએ કે ધ liability which is not accepted by the company or it may be a liability in future is called a contingent liability. જે કદાચ ભવિષ્યમાં લાયબિલિટી થઈ શકે અને કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી કહીએ છીએ. માઇન્ડ વેલ, આ લાયબિલિટી બેલેન્સ શીટમાં ક્યાંય બતાવવામાં આવતી નથી, એક નોટ તરીકે સેપરેટ બતાવવામાં આવે છે. આનું બી સેપરેટ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. રાઈટ. પછી આ મની રિસીવ્ડ અગેન્સ્ટ ધ શેર વોરંટ, એપ્લિકેશન મની પેન્ડિંગ અલોટમેન્ટ, ડિફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટી એન્ડ ડિફર્ડ એસેટ્સ.
એક્સેટ્રા આર નોટ એક્સપેક્ટેડ. આ તો 12મા ધોરણ માટેની સૂચના છે, પણ આપણા જો એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, ધ્યાન આપજો બરાબર. નોટ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી આસ્ક ઇન ધ એક્ઝામ ઓફ ક્વેશ્ચન of preparation of balance sheet, and this balance are mentioned here as they are given in the format of balance sheet as per schedule 3 of the companies act. મોટે ભાગે આ પૂછાતું નથી હોતું એવું એમનું કહેવું છે, બરાબર છે, પણ તૈયાર કરવાનું આપણે, બરાબર, આપણને નોલેજ હોવું જોઈએ. હવે વાત કરીએ છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ની. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ કેવું હોય છે, રાઈટ? આપણે અત્યાર સુધી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, નફા નુકસાન ખાતું બનાવતા આવીએ છીએ. હવે નફા નુકસાન ખાતાની જગ્યાએ શું બનાવશો? અત્યારે સ્ટેટમેન્ટ બનાવીશું વર્ટિકલ ફોર્મેટની અંદર. આ વર્ટિકલ ફોર્મેટ ચાલે છે, રાઈટ? તો આમાં પહેલું પોઈન્ટ આવે છે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, એટલે કે સેલ, વેચાણ. પછી અધર ઇન્કમ, બંનેનું ટોટલ થાય. પછી એક્સપેન્સીસ નું લિસ્ટ બનાવવાનું છે, ક્લિયર? અને એની અંદર કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ, purchase of stock in trade, changes in inventory, work in progress, finished goods, work in progress વગેરે, ઓપનિંગ સ્ટોક માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, એ રીતે એમ્પ્લોઈઝ બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ, કર્મચારીઓને લગતા ખર્ચા, ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, ડેપ્રિશિએશન એન્ડ અમોર્ટાઇઝેશન એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસ. આ ખર્ચાઓનું લિસ્ટ થશે, ટોટલ એક્સપેન્સીસ થશે, રાઈટ? અને ટોટલ જે છે 4 નંબરનું ટોટલ 3 નંબરમાંથી માઇનસ કરીશું એટલે 5 નંબરનું કોલમ બનશે, that is profit before extraordinary item. પછી કોઈ extraordinary exceptional item હોય તો એ બતાવીશું, ક્લિયર? પછી બિફોર ટેક્સ પ્રોફિટ આવશે, પછી ટેક્સ માઇનસ કરીશું એટલે આફ્ટર ટેક્સ પ્રોફિટ આવશે, અને આફ્ટર ટેક્સ પ્રોફિટ પછી એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવશે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ, ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન ને બધું. પણ આ બધું મોટે ભાગે ફોર્મેટમાં છે, પણ એવું પૂછાતું હોતું નથી. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ફોર્મ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન એન્ડ ટેક્સ એક્સપેન્સીસ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન. મતલબ જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ છે, જે એન્યુઅલી દર વર્ષે નથી આવતી, એવી આઇટમ્સ અહીંયા એડ કરેલી છે, પણ આટલે સુધી જતા નથી. આપણે મોટે ભાગે આફ્ટર ટેક્સ સુધી આવીએ છીએ, ઓકે? હવે જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ અહીંયા લખવાનું છે. The instructions shall apply to the income tax expenditure, income and expenditure account in the similar manner as they are applied in the statement of profit and loss. જે રીતે સ્ટેટમેન્ટમાં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે એ સિક્વન્સમાં જ તમારે બતાવવાનું છે, રાઈટ? એને ઉપર નીચે ના કરી શકો, રાઈટ? In respect of company other than finance company, revenue from operation shall disclosed separately in the notes revenue form. Sale of product, સેલ ઓફ સર્વિસીસ, જે તમારી મેઇન પ્રોડક્ટ હોય, જે તમે મેઇન વસ્તુ સેલ કરતા હોય, એ તમારી રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન કહેવાય, બરાબર? જેમ બેન્કિંગનો ધંધો હોય તો એને સેલ ના કરવાનું હોય, એને ઇન્ટરેસ્ટની મેઇન ઇન્કમ હોય, રાઈટ? ને ફાઇનાન્સ કંપની હોય, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોય તો એને પ્રીમિયમની ઇન્કમ હોય. એમ ટ્રેડિંગ કંપની હોય તો આપણે ટ્રેડિંગ કંપની જ આવે છે, એટલે મોટે ભાગે સેલ જ આવવાનું છે આપણે, ક્લિયર? ઇન્સ્યોરન્સ કંપની માટે જુદું હોય. ફાઇનાન્સ એક્સપેન્સીસ હોય તો ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસમાં બી એવું જ છે, રાઈટ? જે ટ્રેડિંગ કંપની હોય એના માટે ઇન્ટરેસ્ટ એ ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ છે, ત્યારે ફાઇનાન્સ કંપની માટે ઇન્ટરેસ્ટ એ ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ નથી, ઇન્ટરેસ્ટ એના માટે ઓપરેટિંગ ઇન્કમ છે. ફાઇનાન્શિયલ કોસ્ટ શેલ બી ક્લાસિફાઈડ એઝ ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સીસ, અધર બોરોઈંગ કોસ્ટ, જે પૈસા ઉછીના લીધા હોય એના ઉપરનું વ્યાજ એ ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસમાં આવે. અધર ઇન્કમની અંદર જે તમે રોકાણ કરેલું હોય એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કે બેનિફિટ કે જે કંઈ પણ મળે, અથવા તો જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કંઈ કામ કર્યું હોય બિઝનેસ સિવાયનું, એના ઉપર જે ઇન્કમ થાય એ અધર ઇન્કમની અંદર આવે. એમ્પ્લોઈઝ બેનિફિટની અંદર કર્મચારીઓને લગતા ખર્ચા આવે, સેલેરી, વેજીસ, કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ વગેરે વગેરે બધું. ફાઇનાન્સ કોસ્ટની અંદર મેં તમને કીધું એમ લોન લીધી હોય એનું ઇન્ટરેસ્ટ ને વગેરે આવે, એને બહાર પાડવાના ખર્ચા ને વગેરે આવે. ડેપ્રિશિએશન, એમોર્ટાઇઝેશન એટલે ઘસારો અને માંડી વાળવાની રકમ આવે, અને છેલ્લે અધર ખર્ચા આવે. તો આ રીતે તમારું બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આ બંને આપણે જોઈ ગયા, ક્લિયર? એનું ફોર્મેટ ઓલરેડી આપણે તૈયાર કરી દીધું છે, બરાબર? હવે આ ડિટેલ તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન, શેર કેપિટલ છે તો એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવે છે બેલેન્સ શીટની અંદર, રાઈટ? એ બધાનું અહીંયા ડિટેલ ડિસ્કશન આપેલું છે, એમાં હું પડતું નથી ચર્ચા કરવામાં. જો એક એક પેજ, એક એક લાઈનને લઈને બેસીશ તો ઘણો ટાઈમ જશે. જસ્ટ રેફર ઇટ બીકોઝ યુ હેવ ઓલરેડી લર્ન ધીસ થિંગ્સ ઇન 12th સ્ટાન્ડર્ડ. આ તમે બધું 12મા ધોરણમાં ભણીને આવેલા છો, ક્લિયર? અને આ પાછું આવી પ્રેક્ટિસ પણ તમે કરેલી છે કે ભાઈ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે તો બેલેન્સ શીટના
ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી સાઇડ જશે અને એના મેઇન હેડ શેર હોલ્ડરની અંદર જશે અને શેર કેપિટલની અંદર જશે. તો આ ખાસ તૈયાર કરી લેજો, જેથી કરીને એક્ઝામ્પલ ગણવામાં તમને તકલીફ થાય નહીં. આ બેઝિક ફોર્મેશન તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટ બંને માટે શીખ્યા છો, રાઈટ. કેટલાક એમસીક્યુઝ છે પાછળ આપેલા, તમારી પ્રેક્ટિસ માટે તમે વાંચી શકો છો, આમાંથી પૂછી શકાય છે. અને કેટલીક સેલ્ફ એક્સરસાઇઝ બી છે 12th સ્ટાન્ડર્ડની, રાઈટ. તો આ થોડુંક રિવિઝનરી વર્ક તમારું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટને લઈને થઈ ગયું, બરાબર. તો આ કામ આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે સીધા એના એક્ઝામ્પલ તરફ જઈશું, અને એ એક્ઝામ્પલ જે મારે ગણાવવાના છે એ મેં ઓલરેડી તમને મટીરિયલ શેર કરી દીધું છે. અને એ મટીરિયલની અંદર તમે જ્યારે આ આઇકનને ક્લિક કરશો તો એ આઇકનની અંદર તમને આ ફાઇનલ એકાઉન્ટની જે આ ઝેરોક્સ છે એ તમને મળી જશે. એના ઉપર ક્લિક કરશો, રાઈટ, એટલે તમને અહીંયા ડાઉનલોડનું ઓપ્શન આવશે અને તેમાં જઈને તમારે આને ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે, રાઈટ. અને આ જે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ગણીશું, બરાબર છે. તો હવે દરેકની પાસે આ હોવી જોઈએ. ડાઉનલોડ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ કે કન્ફ્યુઝન થતી હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો, જેથી કરીને મારે કોઈ સેટિંગમાં ચેન્જ કરવું હોય તો કરી શકો છો. અને ડાઉનલોડ થઈ જાય છે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર છે. તો ઓલમોસ્ટ ધ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ ઓફ ધી બેલેન્સ શીટ ઇઝ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી એક્ઝામ્પલ આપણે ગણીશું. ઓકે.